Good morning to all. Am I audible? Hello. Yeah, good evening. First of all, happy Dhanteras, the beginning of Deepavali festival. So I wish you all happy Dhanteras. Okay. In the last lecture, we have talked about one theory, that is feminist theory. Generally, you have complete idea of a feminist theory. Uh, Now let us talk about another important theory, that is Dalit literature. Sometimes it is known as subaltern literature, marginalized literature. So we are going to talk about Dalit literature, where you can say there is a body of writing that emerged in India after, you can say, independence. There are some writers before independence who particularly try to express their views and their experiences in their text. But after independence, and you can say after some laws which were made in the constitution, they were ready to express their thoughts, experience, the oppression done by the upper caste, particularly Brahmin society. So let us talk about this theory and the background of this theory. You have to remember that this is one of the important theory in the modern time. In fact, in this literature, most of the times the marginalized community, they show that how their caste or they are suppressed by the Hindu social order. And you know that particularly Dalit is the word which is first time used in Marathi language. Remember this thing. Okay. Dalit comes from Marathi meaning broken or oppressed. Another thing is that this term was popularized by one of the important figure in Dalit criticism and theory, that is Dr. Ambedkar, who advocate for Dalit rights, and Ambedkar's writing and his conversion to Buddhism in 1956 galvanized Dalits to reject caste hierarchies and assert their identity. Dalit literature, you can say, gained prominence in the 1960 and 1970, and this is a movement which is particularly take takes it peaks after the one of the movement in this theory, that is known as Dalit Panther movement. And most of the time, the writers are Marathi, and they are basically came from, you can say, Maharashtra. Now, as I've told you, Dalit word comes from Marathi language, and it means broken or oppressed. Now, in Marathi, this is a word which derived from originally dal from Sanskrit. Again, the meaning is broken or oppressed. So remember this thing. આ તમને પૂછાઈ ચૂક્યા છે અને પૂછાઈ શકે છે. બરાબર. તમારી જોડે જનરલી નેટમાં જે છે દલિત લિટરેચરના ટેક્સ અને જે બીજી એક્ઝામ છે ગેટની, એમાં સૌથી વધારે પ્રશ્નો દલિત લિટરેચરને લગતા પૂછાય છે. બાકી જે છે જીસેટમાં આજે બે ત્રણ વખતે જે છે પ્રશ્નો જોવા મળ્યા છે ફેમસ ટેક્સ ઉપર, કે કઈ ટેક્સ ફેમસ છે, જેની આપણે વાત કરવાના છીએ આ લેક્ચરમાં. Then let us talk about uh, themes of Dalit literature. Now in modern time we particularly known this આ જે છે દલિત, એને જે છે આપણે કહી શકીએ છીએ
untouchables. Okay, અને the focus of the Dalit literature is caste oppression, social injustice, identity resistance, human dignity, and it challenges Brahmical narratives in mainstream Indian literature and critiques the caste system. લેંગ્વેજ જે છે મરાઠી હિન્દી જે શરૂઆત જે છે ટેક્સ આપણી જોડે થાય છે એ શરૂઆતથી ટેક્સ છે એ વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજ નેટિવ લેંગ્વેજમાં રાઇટર જે છે એ લખતા હોય છે. જેમ કે મેં તમને કીધું કે મરાઠી છે, હિન્દી છે, તમિલ, તેલુગુ, કન્નડા આ બધા રાઇટર્સ છે એ પોતાની રીતે લખતા હતા. પછી જે છે એમની રીચ છે એ વધારે અપીલ કરી શકે એટલા માટે એ જે છે ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન જે છે એ બુકોના થયા છે, ફેમસ બુક્સ જે પણ હોય એના. Another thing is that as I've told you કે દલ જે છે શબ્દ છે આનો રૂટ વર્ડ છે જેના પરથી તમારી જોડે આ શબ્દ આવ્યો છે દલિત. અને બીજું છે તમારી જોડે જે પૂછાઈ ચૂક્યું છે એ છે કાસ્ટ. હવે કાસ્ટ જે છે એ શબ્દ જે છે ઓરિજિનલી અહીંયા તમે ધ્યાન આપી શકો છો દલિત ઇટ ડિરાઇવ ફ્રોમ દલ મીન્સ ક્રેક, સ્પ્લિટ, બી બ્રોકન ઓર ટર્ન અસન્ડર. And this is the term was first found in Molesworth Marathi English Dictionary in 1831 edition. Another word that is very famous in Indian context, caste, and this is derived from Portuguese word casta, which means lineage and race. તમારી જોડે દરેક વખતે જે છે છેલ્લા 4 થી 5 નેટની એક્ઝામમાં તમને રૂટ વર્ડ પૂછવામાં આવે છે અને એ કઈ લેંગ્વેજમાંથી આવ્યા છે. તો દલિત શબ્દ જે છે એ મરાઠી અને એનો રૂટ વર્ડ જોવા જઈએ તો સંસ્કૃત છે. કાસ્ટ એ પોર્ટુગીઝ શબ્દ પરથી આવ્યો છે જેનો મતલબ છે કાસ્ટા અને એનું ઇંગ્લિશમાં મિનિંગ થશે lineage અથવા તો રેસ. ફર્સ્ટ ટાઈમ કાસ્ટ જે છે એનો મેન્શન છે તમારી જોડે ઋગ્વેદ છે એનું એક સૂક્તા જે છે ભાગ છે પુરુષા સૂક્તા, એમાં જે છે કાસ્ટ ફર્સ્ટ ટાઈમ તમારી જોડે મેન્શન થયેલું છે. દલિત શબ્દ મેં તમને કીધું એ રીતે મોલ્સવર્થની મરાઠી ઇંગ્લિશ ડિક્શનરી જે છે 1831માં પબ્લિશ થઈ હતી એ જે છે એમાં દલિત શબ્દ વપરાયેલો છે. ધેન તમારી જોડે આગળ જતા જે છે અમુક વસ્તુઓ જે ફેક્ટ છે આપણે જોવાની છે. એના પહેલા આપણે જે છે મેઇન ટોપિક પર વાત કરતા હતા કે થીમ્સ જે છે તમારી જોડે એક તો જે બ્રાહ્મિકલ ઓર્થોડોક્સ સોસાયટી જે છે એ ઓર્થોડોક્સ સોસાયટીમાં કઈ રીતે એમનું સપ્રેશન થયું છે, એમની આઈડેન્ટિટી ક્રાઇસિસ છે, ડિગ્નિટી જે છે એ જે છે પ્રશ્નો મહત્વના આ વર્કમાં એ ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. તમારી જોડે જે છે મેં કીધું જે રીતે આંબેડકર જે છે એ સૌથી મહત્વનું ફિગર ગણી શકાય કારણ કે એ જે છે બૌદ્ધિઝમમાં કન્વર્ટ થાય છે એના પછી જે છે દલિત લિટરેચરને એક વેગ મળે છે અને તમારી જોડે 1972 આઈ થિંક જે છે એમાં દલિત પેન્થર મુવમેન્ટ થાય છે એની પણ આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. હવે મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે આગળ જતા ઋગ્વેદ છે એમાં પુરુષ સૂક્તામાં તમારી જોડે કાસ્ટનો મેન્શન છે. ગેલ ઓમ્બેદ કરીને એક રાઇટર છે એમની ટેક્સ્ટ છે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કાસ્ટ ફ્રોમ બુદ્ધા ટુ આંબેડકર એન્ડ બિયોન્ડ. દેન તમારી જોડે સ્વામી ધર્મતીર્થ કરીને એક રાઇટર છે જેમને હિસ્ટ્રી ઓફ હિન્દુ ઇમ્પેરિયલિઝમ ટેક્સ્ટ લખી છે. હવે તમે એક સૌથી મહત્વનું નામ જે છે મનુસ્મૃતિ અથવા તો એને શાસ્ત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. હવે મનુશાસ્ત્ર જે છે અથવા મનુસ્મૃતિ જે લખાઈ છે એ સેજ મનુ દ્વારા લખાઈ છે અને એમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે બૃહદત્ર કરીને એક શૂદ્ર હતો એનું એ સમયે જે મનુ જે ઋષિ હતા એ સમયે રાજા હતા પુષ્યમિત્ર. તો પુષ્યમિત્ર એ જે છે બૃહદત્ત શૂદ્ર જે છે એને મારી નાખ્યો હતો અને એના કારણે જે એક રિવોલ્ટ થયો તો એ રિવોલ્ટને રોકવા માટે મનુને કહેવામાં આવ્યું ઋષિ મનુને કે ભાઈ તમે જે છે એક ટેક્સ લખો જેમાં આને જસ્ટિફાય કરી શકાય
સો મનુ રોટ અ ટેક્સ વિચ ઇઝ નોન એઝ અ મનુ શાસ્ત્ર અથવા તો મનુ સ્મૃતિ. આના પછી તમારી જોડે બંકિમચંદ્ર ચેટર્જી છે, જેમની બાંગ્લા લેંગ્વેજમાં છે બુક છે સામ્યા એન્ડ ઇટ મીન્સ ઇક્વાલિટી. હીરા ડોમ એક ફેમસ રાઇટર છે, એમની એક ટેક્સ છે પૂછાઈ ચૂકી છે ગેટમાં અને નેટમાં જે છે તમને પૂછાઈ શકે છે, અછૂત કી શિકાયત એન્ડ અનટચેબલ્સ કમ્પ્લેન, દેટ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1940. બરાબર, અછૂત કી શિકાયત. પછી છે તમારી જોડે ઉન્નાવા લક્ષ્મી નારાયણ, જેમની બુક છે માલાપલ્લી. અને આ જે છે કહી શકાય કે 1921માં આવેલી નોવેલ છે, ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન નોવેલ જે દલિતના પ્રોબ્લેમ્સ છે એને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. અત્યાર સુધીના જે ટેક્સ આવ્યા, જેમ કે મેં તમને સ્વામી ધર્મતીર્થ છે, પછી ઋગ્વેદ છે, અથવા તો બીજું નામ જે મેં તમને કીધું બંકિમચંદ્ર ચંદ્ર ચેટર્જી છે. તો આ જે રાઇટર છે અત્યાર સુધી જે ટેક્સ છે એમાં દલિતનો આડકતરી રીતે ઉલ્લેખ કરે છે, પણ જે દલિત પ્રોબ્લેમ જે ફેસ કરે છે રિયલ લાઈફમાં એનો જે છે તમારી જોડે ડિટેલમાં એક નોવેલનો ઉલ્લેખ છે, દેટ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1921. તો 100 વર્ષ જેવું આપણે ગણી શકીએ છીએ, 104-5 વર્ષ પહેલાની નોવેલ છે. અને એમાં તમારી જોડે રિમેમ્બર ધી નેમ માલાપલ્લી. બરાબર. એના પછી તમારી જોડે ટેક્સ છે પર્ટિક્યુલરલી, યસ યસ, તમારી જોડે મિસ્ટર કોલિન્સની એક ટેક્સ છે ગટકા વધમ, ધ સ્લેયર સેન. સૌથી ફેમસ ટેક્સ તમે લિટરેચરમાં ભણતા હશો, મુલ્કરાજ આનંદ, અનટચેબલ. વારંવાર એનું પબ્લિકેશન યર પૂછાયું છે. અનટચેબલ જે છે ગાંધીનો આઈડિયા જે છે એનાથી ઇન્સ્પાયર થયેલા હતા. ઇનફેક્ટ ગાંધી જે છે સાબરમતી આશ્રમ એમની મુલાકાત લીધી હતી એમને, અને એના પછી જે છે ઇન્સ્પિરેશન એમને મળ્યું છે. તો સૌથી ફેમસ નોવેલ છે જેમાં તમારી જોડે મુલ્કરાજ આનંદ છે બખાના કેરેક્ટર દ્વારા તમને જે છે એ બતાવે છે કે કઈ રીતે દલિત જે છે એ સપ્રેસ થયેલા છે સોસાયટીમાં. લાખા એના ફાધર છે, એની સિસ્ટર જે છે એને પાણી ભરવા નથી દેવામાં આવતી. એના સિવાય તમારી જોડે જે ઘણા બધા ઇસ્યુ છે કે જે છે હી ઇઝ અ સ્વીપર અને ટોયલેટ જે છે ક્લિનિંગ કરતો હોય છે. તો એ જે છે બધી વાત કરવામાં આવેલી છે. પહેલાના જમાનામાં શું હતું કે દલિત છે જ્યારે કોઈ ચાલતો હોય તો એની પગ જે છે પગના નિશાન ના પડે એના માટે એની પાછળ જે છે ઝાડુ જે છે રાખવું પડતું હતું બાંધીને, અને એને કંઈ થૂકવું હોય કે કંઈ કરવું હોય તો આગળ જે થૂકદાની બાંધીને રાખવી પડતી હતી. બીજી વસ્તુ છે કે કોઈ રાઇટ્સ જે છે એ હ્યુમન રાઇટ્સની વાત અલગ છે, પણ જે છે એમની જોડે કાસ્ટ કે એ પ્રોબ્લેમ જે છે અપર કાસ્ટ છે એમની સાથે કોઈ વસ્તુ શેર ના કરી શકે, એમને ટચ પણ ના કરી શકે, અને દેટ ઇઝ વાય દે આર નોન અનટચેબલ્સ. એક બીજી મહત્વની નોવેલ છે જેને સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર મળેલો છે, દેટ ઇઝ સંસ્કારા. વારંવાર જીસેટ અને નેટમાં પૂછાયેલી છે. જીસેટમાં જોડકામાં પણ પૂછાઈ ચૂકેલી છે, નેટમાં ટાઇટલ પૂછાઈ ચૂકેલું છે. દેટ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1965. યુ આર આનંદ મૂર્તિ. બરાબર. આર કે રામાનુજન છે અને ઇંગ્લિશમાં ટ્રાન્સલેટ કરેલું છે. પછી તમારી જોડે શાંતા રમેશ્વર રાવ જે છે મરાઠી રાઇટર છે. હી રોટ અ બુક કોલ્ડ ચિલ્ડ્રન ઓફ ગોડ, દેટ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1976. રોમન બાસુ, one of the important texts, that is the Outcast, 1986. પછી છે તમારી જોડે એક પ્રશ્ન જે છે રોહિંગ્ટન મિસ્ટ્રીની બુક છે, ફેમસ બુક છે ફાઇન બેલેન્સ. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો બુક વિચ ટોક્સ અબાઉટ અનટચેબલ્સ. તો તમને એક રીતે એક પ્રશ્ન આ રીતે પૂછવામાં આવે છે કે અમુક ટેક્સ આપી દીધેલી છે જેમાં ઓડ ટેક્સ એ શોધી આપવાનું તમને કીધું છે. તો ઓડ ટેક્સ એક આડી અલગ મૂકી દીધી હોય જેમાં દલિત જે છે પ્રશ્નો
ઉઠાવવામાં ના આવ્યા હોય. જેમ કે તમારી જોડે હું કહું રોહિતચંદ મિસ્ત્રીની આ ફાઇન બેલેન્સ છે, અનટચેબલ છે, અથવા તો પછી હું સંસ્કારા મૂકી દઉં, એની વિરુદ્ધમાં એકાદી નોવેલ એવી મૂકી દઉં જેમ કે સુટેબલ બોય. તો એમાંથી આ બધી નોવેલ છે એ દલિત આઈડેન્ટિટી, દલિત પ્રોબ્લેમ છે એની વાત કરે છે. તો રિમેમ્બર, રોહિંટન મિસ્ટ્રીઝ અ ફાઇન બેલેન્સ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક્સ in this context of Dalit writing. Modern writer Arundhati Roy, The God of Small Things, 1997. પ્રશ્ન જે છે એ વારંવાર પૂછાયેલો છે. અગેન જે છે સાહિત્ય એકેડેમી એવોર્ડ વિનિંગ બુક છે. મનુ જોસેફ, સિરિયસ મેન, 2010માં આવેલી બુક છે. અમારી જોડે ગુજરાતીમાં એક નોવેલ છે આંગળિયાત, જોસેફ મેકવાન. એ પણ બહુ ફેમસ બુક છે. એનું પણ ઇંગ્લિશમાં ઘણી વખત ટ્રાન્સલેશન છે થયેલું છે, અને અત્યારે જે છે પર્ટિક્યુલરલી રિજનલ ટેક્સ છે એ પૂછાતી હોય છે. તો જોસેફ મેકવાન ગુજરાતી રાઇટર છે, આંગળિયાત બુકનું નામ છે. બરાબર, તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. હવે સૌથી મહત્વની ઇમ્પોર્ટન્ટ અથવા તો આમાં માઇલસ્ટોન જે છે એ માઇલસ્ટોન આપણે ગણવા જઈએ તો સૌથી મહત્વનું માઇલસ્ટોન છે દલિત પેન્થર મુવમેન્ટ. યસ. Yeah, there is just a minute, huh? It is, I'm not comfortable with these PDFs. Yes. 1960 and 17s, where you have 1972, where you have Dalit Panthers. એક આખી મૂવમેન્ટ છે, અને દલિત પેન્થર્સ જે છે એમાં મહત્વનું નામ છે નામદેવ ધસાલ. દલિત પેન્થર મુવમેન્ટ છે એમને પર્ટિક્યુલર જનરલ જે છે એ શરૂ કરી હતી, એનું નામ છે અસ્મિતા દર્શ, અને બીજું છે વિદ્રોહ. આ બંને જનરલમાં જે છે મોસ્ટ ઓફલી દલિત રાઇટર્સ છે પોતાના પ્રશ્નો જે છે એ ઉઠાવતા હતા. સો રિમેમ્બર ધેટ ધીસ ઇઝ આસ્ક ઇન ધીસ એક્ઝામ નેટ એન્ડ જીસેટ દલિત પેન્થર્સ 1972. જીસેટમાં જે પ્રશ્નો નથી પૂછાયા, પણ બીજા જે સ્ટેટની એક્ઝામ હોય છે કેરલા, વેસ્ટ બંગાળ, એમાં જે છે દલિત લિટરેચર મહત્વનું છે. મહારાષ્ટ્ર સેટમાં વારંવાર આ બધા પ્રશ્નો પૂછાયેલા છે. તો 1972 દલિત પેન્થર્સ, અને એમના બે જનરલ જે છે એના નામ યાદ રાખજો. એક જનરલ છે અસ્મિતા દર્શ, અને બીજું છે જનરલનું નામ વિદ્રોહ. પછી તમારી જોડે સૌથી ફેમસ ટેક્સ છે ઓમ પ્રકાશ વાલ્મીકી, જૂઠાન એમની ટેક્સ છે, જે વારંવાર જીસેટ સોરી બીજા જે સ્ટેટની એક્ઝામ હોય છે એમાં પૂછાયેલી છે. ગેટમાં પણ આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે, કારણ કે ગેટમાં એક આખો દલિત રાઇટિંગ છે એક ટોપિક આપેલો છે. બામા, વન ઓફ ધી તમિલ રાઇટર હુ રોટ અ બુક કોલ્ડ કરુક્કુ, પૂછાઈ ચૂકેલું છે નેટમાં ઓલરેડી. બીજું છે તમારી જોડે, બીજી રીતે જોવા જઈએ તો મોડર્ન ટાઈમમાં એક ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ ઘણા બધા મળી રહ્યા છે, જેમાં દલિત છે પોતાના પ્રશ્નો ઉઠાવી શકે છે. ફેસબુક છે, ટ્વિટર છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ છે, આવા જે પ્લેટફોર્મ પર એમનો જે છે એમને એક પ્રકારની વોચ મળતી હોય છે, જેથી કરીને એ લોકો પોતાના જે પ્રશ્નો છે એ રેઇઝ કરી શકે છે. Let us talk about important writers and their works. One is Dr. Ambedkar. ડૉક્ટર આંબેડકરનું સૌથી ફેમસ વર્ક છે ધ બુદ્ધા એન્ડ હિઝ ધમા. બુદ્ધા એન્ડ હિઝ ધમા. એનિલેશન ઓફ કાસ્ટ, અગેન વન ઓફ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે બુક છે. બીજું છે એમને એક શબ્દ કોઈન કર્યો છે દલિત માટે, જે છે ધ બ્રોકન મેન. પૂછાઈ શકે છે નેટમાં, હુ કોઈન ધ ટર્મ બ્રોકન મેન ફોર દલિત? તો ડૉક્ટર આંબેડકર. Namdev Dasal, who is one of the important writer who wrote a book poetry collection that is Gol Pitha. Gol Pitha. અને મુંબઈનો જે અંડર ક્લાસ છે એની વાત આમાં કરેલી છે, અને એક નામદેવ દસલ છે કોફાઉન્ડર છે દલિત પેન્થર મુવમેન્ટના, અને આમના જે આઈડિયાઝ છે માર્ક્સિસ્ટ આઈડિયા જે છે, બરાબર.
પછી તમારી જોડે જે છે ઓમ પ્રકાશ વાલ્મીકી, વારંવાર પૂછાતા રાઇટર છે. જૂઠાણ એમની ઓટોબાયોગ્રાફી છે, 1997માં પબ્લિશ થયેલી છે. બામા તમારી જોડે એક રાઇટર છે જેમની ટેક્સ્ટ છે મેં કીધું એ પ્રમાણે ઓલરેડી નેટમાં પૂછાઈ ચૂકેલી છે, અને તમારી જોડે એમની ટેક્સ્ટ છે એ પણ ઓટોબાયોગ્રાફી છે. અને આગળ જતા તમારી જોડે અર્જુન દાંગલે છે જેમની એન્થોલોજી છે પોઈઝન બ્રેડ, બરાબર. અને એમાં જે છે દલિત પ્રોબ્લેમ્સ છે એની વાત કરવામાં આવી છે. In a modern time, you have a female writer, ઉર્મિલા પવાર. મોસ્ટ ઓફ ધી ટાઈમ તમારી જોડે દલિત રાઇટિંગ છે ઓટોબાયોગ્રાફિકલ તો જે છે એ જોવા મળે છે, જેમાં આયદાન જે છે એમની 2003માં આવેલી ફેમસ બુક છે. મોડર્ન ટાઈમમાં બીજું જે છે એક મહત્વનું નામ છે મીના કંદસ્વામી. મીના કંદસ્વામી જે છે એ તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી કલેક્શન પોએટ્રીના આપે છે, અને સાથે સાથે એમને અમુક નોવેલ પણ લખી છે દલિત પ્રોબ્લેમ્સ જે છે એના ઉપર. પછી જે છે મીના કંદસ્વામી એના સિવાય તમારી જોડે યસ એમની જે ટેક્સ્ટ છે એમાં તો આપણે જોઈએ તો ટચ, પછી એક પોએટ્રી કલેક્શન છે MS મિલિટન્સી. એના સિવાય કાંચા ઇલિયા એમની એક ફેમસ ટેક્સ્ટ છે વાય આમ નોટ અ હિન્દુ, 1996. આ એક શશી થરૂરની બુક છે, વાય આઈ એમ હિન્દુ, બરાબર. શશી થરૂર છે નેટમાં પૂછાઈ ચૂકેલા છે એટલે ધ્યાન રાખજો. બીજું છે તમારી જોડે દલિત લિટરેચરમાં એક તો શું જોવા મળે છે ઓથેન્ટિસિટી, મીન્સ પર્ટિક્યુલરલી એમના પોતાના એક્સપિરિયન્સ છે એ જોવા મળે છે. એક પ્રકારનું રેઝિસ્ટન્સ અને પ્રોટેસ્ટ જોવા મળે છે. લેંગ્વેજ છે એ ડાયલેક્ટિક લેંગ્વેજ અને પર્ટિક્યુલરલી કોલોકિયલ રિજનલ ડાયલેક્ટ્સમાં લખાયેલી હોય છે. વચ્ચે વચ્ચે તમે ઇવન ઇંગ્લિશ નોવેલ વાંચતા હોય તો પણ તમને એવું ફીલ થશે કે જે રિજનલ ડાયલેક્ટ્સ હોય એ વચ્ચે વચ્ચે ડાયલોગ હોય એ કેરેક્ટરના એ રિજનલ ડાયલેક્ટ્સમાં જોવા મળશે. મોસ્ટ ઓફ ધી ટાઈમ ઓટોબાયોગ્રાફિકલ એલિમેન્ટ જોવા મળે છે. સાથે સાથે તમારી જોડે અત્યારના સમયમાં પોએટ્રી, નોવેલ્સ, એસે એના ઉપર વધારે ફોકસ જોવા મળે છે. બીજું છે તમારી જોડે કહી શકાય કે સ્ટીરિયોટાઇપિંગ, એટલે કે સમ ક્રિટિક્સ રિડ્યુસ ઇટ ટુ પ્રોટેસ્ટ લિટરેચર ઇગ્નોરિંગ ઇટ્સ એસ્થેટિક ડેપ્થ. કારણ કે ઘણી વખતે શું છે મોડર્ન ટાઈમ હવે આ બધા પ્રશ્નો નથી રહ્યા, પણ જે છે જેમ કે આર્ટિકલ 15 જે છે કોન્સ્ટિટ્યુશનનો, સોરી આર્ટિકલ 17, એ જે છે ક્રાઇમ માને છે, આને ઓફેન્સ માને છે કે હવે તમે જો કાસ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન કોઈની સાથે કરો છો તો દેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ સિરિયસ ઓફેન્સ. છતાં પણ જે વિલેજીસ છે અથવા તો જે ઓર્થોડોક્સ સોસાયટી જે છે અમુક જગ્યાએ બ્રાહ્મીણ છે રાજપૂત છે એ ઘણી વખતે કાસ્ટિઝમમાં માનતા હોય છે. બધા જ સોસાયટીનો ભાગ છે એવો નથી હોતો, પણ ઘણી વખતે શું છે આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ વખતે દલિત છે મેરેજ માટે વરઘોડો કાઢે કે આ કાઢે તો એ વખતે પ્રોબ્લેમ છે કે ભાઈ જોવા મળતો હોય. તો આ બધા પ્રશ્નો જે છે એ રહેવાના, પણ જનરલી જોવા જઈએ તો એટલું બધું કાસ્ટ ડિસ્ક્રિમિનેશન હવે જોવા નથી મળતું. એના સિવાય તમારી જોડે દલિત લિટરેચરમાં દયા પવાર એક નામ છે, એમની દલિત ઓટોબાયોગ્રાફી મરાઠીમાં લખાયેલી છે, બાલુતા. શરદ કુમાર લિંબાલે, અગેન વન ઓફ ધી ફેમસ રાઇટર જે છે, એમની એક બુક છે આકાર મસી, વારંવાર પૂછાયેલી છે નેટની એક્ઝામમાં, આકાર મસી. અર્જુન દાંગલે, મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે પોઈઝન બ્રેડ છે એમની કલેક્શન છે. અને છેલ્લે કંચા ઇલિયા એમની બુક છે વાય એમ નોટ એ હિન્દુ. તો આ જે છે બધા પ્રશ્નો દલિત લિટરેચરમાં જોવા મળે છે. તો કહી શકાય કે અત્યારે જે છે એક પ્રકારનો ટ્રેન્ડ છે જેમાં કહી શકાય કે માર્જિનલાઇઝ અથવા તો સબઓલ્ટર્ન જે છે એમની વારંવાર ચર્ચા થતી હોય છે. એમાં
દલિત લિટરેચર એક ભાગ બને છે. તો સબઅર્ટન સ્ટડીમાં આ જે છે તમારે કહી શકાય કે એક મહત્વનું થિયરી છે. Now let us talk about another theory, that is post-colonialism. Very important from NET and GSET point of view. કારણ કે તમારી જોડે ઘણી વખતે જે છે પોસ્ટ કોલોનિયલના આઈડિયા અને સાથે સાથે કઈ કઈ ટેક્સ મહત્વની છે એ પૂછાયેલી છે. હવે let me share a screen with you so you can get an idea. Somehow I'm not able to share the screen, but let us talk about the post-colonial theory. Okay, I'm not able to find. Yes, I'm not able to find the folder. That is not a problem. Let us talk about post-colonial theory. Now, the name suggests post-colonial. It means the literature written after colonized period. You know that Britishers, French, then most of the European countries, Portuguese, even you can say Spanish, they have some colonies in 18th and 19th century. You know, India is also, once upon a time, India was also a colony of Britain. And Britain, France, these are the major colonizer, two countries who have occupied most of the part of the world. Uh, Generally, in the 15th and 16th century, uh, particularly you can trace the development of colonialism, because earlier you have Christopher Columbus, yeah, Columbus, who discovered America in 1492. In 1498, Vasco da Gama discovered the route of Kerala, means India. Then you have some travelers like Richard Huckleworth. Then you have Marco Polo. These are the they are the travelers, and they explored the other parts of the world. અને એ સમયે એવું ખબર પડી કે બ્રિટન જે છે એના સિવાય યુરોપ છે એના સિવાય પણ બીજી કન્ટ્રીઝ અથવા તો જે બીજા ખંડ છે એ દુનિયામાં છે. અને શરૂઆતમાં જે છે આફ્રિકન કોલોનીઝ, તો ત્યાં ગોલ્ડ માઇનિંગ છે, આ બધી વસ્તુઓ મળી એના કારણે જે છે યુરોપિયન કન્ટ્રીઝને એક ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો કે બીજા જે વર્લ્ડમાં જે બીજી કન્ટ્રીઝ છે એની એક રીતે જે છે શોધ કરવામાં આવે, જેથી વેપાર પણ જે છે એ થઈ શકે અને બીજી જે વસ્તુ જે છે જરૂરી એ વસ્તુઓને એક્સપ્લોર કરી શકાય. તો આ સંદર્ભથી તમે જોવા જઈએ ઇંગ્લેન્ડના, તો 15th સેન્ચુરી 16th સેન્ચુરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વિક્ટોરિયન એજમાં તમારી જોડે યુ કેન સે કે દુનિયાની મોસ્ટ ઓફ બધી જે કન્ટ્રીઝ છે, યુ નો અમેરિકા વોઝ ઓલ્સો કોલોની ઓફ બ્રિટન, કેનેડા છે, ન્યૂઝીલેન્ડ છે, ઓસ્ટ્રેલિયા છે, કોમનવેલ્થ કન્ટ્રીઝ છે, આફ્રિકા, એશિયા જે છે આમાંથી મોસ્ટ ઓફ ધી કન્ટ્રીઝ છે એ બ્રિટનની કોલોનીઝ હતી. સો વોટ હેપન્સ ધેટ જે છે પાવર શિફ્ટ થયો, આઝાદી મળી, દરેક નેશન છે જે જોઈએ તો 1970ની આસપાસ દરેક કન્ટ્રી છે આફ્રિકા કે એશિયાની,
એ બધી જ કન્ટ્રી છે આઝાદ થઈ જાય છે. ઇન્ડિયા ગોટ અ ફ્રીડમ ઇન 1947. તો તમારી જોડે જે છે કોલોનીઝ જે છે પૂરી થઈ એના પછીનો જે છે પીરિયડ દેટ ઇઝ નોન એઝ પોસ્ટ કોલોનિયલ પીરિયડ. નાઉ વોટ હેપન્સ કે તમારી જોડે પોસ્ટ કોલોનિયલ પીરિયડ છે તો એના પછી પાવર ટ્રાન્સફર કરવાની વાત આવી. જેમ કે તમારી જોડે ઇન્ડિયાના કોન્ટેક્સમાં આપણે વાત કરીએ તો વિન્સ્ટન ચર્ચિલે એવું કીધું હતું કે તમે જે છે પર્ટિક્યુલરલી આઝાદી તો મેળવી લેશો અમારાથી, બટ તમને એક નેશન તરીકેની આઈડેન્ટિટી સેટઅપ કરતા 50 વર્ષ બીજા લાગશે. દેટ ઇઝ ટ્રુ કે ઇન્ડિયા ગોટ ફ્રીડમ ઇન 1947, બટ અપ ટુ 1991 મનમોહન સિંહની જે when he was a finance minister આપણી જોડે એક સ્થિતિ એવી થઈ હતી કે સોનું જે છે આપણે ઉધાર જે છે ગીરવી મૂકવું પડ્યું હતું. તો આ જે સમય છે એ સમય દરમિયાન આપણે જે છે એક નેશન તરીકે ડેવલપ નહોતા. પછી જે છે ગ્લોબલાઇઝેશન લિબરલિઝમ જે છે એ આઈડિયા એમને મૂક્યો. એના પછી આપણે કહી શકીએ છીએ કે પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ડિયા છે એની વર્લ્ડ લેવલે નોંધ લેવાની શરૂઆત થઈ. હવે શરૂઆત જે છે પાવર ટ્રાન્સફરનો જે પ્રોબ્લેમ છે, જેમ કે પાવર કઈ રીતે ટ્રાન્સફર કરવો તો એ પણ પ્રશ્ન હતો, જેથી એના કારણે ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ આપણી જોડે આવ્યા છે. જેમ કે ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન જે છે એ પાવર કઈ રીતે ટ્રાન્સફર કરવો એમાં જે છે પાકિસ્તાનનું સર્જન થાય છે. બીકોઝ earlier our main aim was to fight against Britishers. Whether one is Hindu, whether one is Muslim or Sikh, that doesn't matter. At that time, the main goal was to particularly fight against the Britishers, and the main aim was to get freedom. પણ જેવું જે છે ફ્રીડમ મળવાની વાત થઈ કે ભાઈ હવે ઇન્ડિયા જે છે આઝાદ થશે તો વીર સાવરકર જે હિન્દુ મહાસભામાં એમને પર્ટિક્યુલરલી આઈડિયા આપ્યો કે હિન્દુ જે છે એક રાષ્ટ્ર અલગ બનવો જોઈએ. સામે જે છે મોહમ્મદ અલી જીના મુસ્લિમ લીગના એક મહત્વના નેતા છે, એમને પર્ટિક્યુલરલી આઈડિયા આપ્યો કે મુસલમાન જે છે એની કાસ્ટના આધારે પર્ટિક્યુલરલી એક નેશન નવો બનવો જોઈએ, જેનું નામ આપણે અત્યારે પાકિસ્તાન કહીએ છીએ. તો યુ નો દેટ કે પાવર ટ્રાન્સફર થયો તો એ સમય દરમિયાન વી હેવ સો મેની રાઇટ્સ, સો મેની પીપલ were killed on the basis of religion identity. તો રિલિજિયસ આઈડેન્ટિટી પર ઘણા લોકોના જે છે મોત થયા. તમારી જોડે જે છે શરૂઆતનું લિટરેચર છે ઇનફેક્ટ influenced by the partition, which is generally known as a partition literature. જેમાં પાર્ટીશન જે છે એની જે બીજી સાઈડ છે તમને ચર્ચા કરવામાં આવી કે ભાઈ પાર્ટીશનથી શું શું થયું. હિન્દુ મુસ્લિમ જે રાઇટ્સ છે, ઘણા લોકોને પોતાનું જે છે જગ્યા છોડીને બીજી જગ્યાએ સેટલ થવું પડ્યું. તો આ બધા પ્રશ્નો છે. તમે ટ્રેન ટુ પાકિસ્તાન અથવા તો આઝાદી છે, ચમન નહલની નોવેલ, તો આ બધા જે છે એમાં તમે પ્રશ્નો જે છે ઉઠેલા જોઈ શકો છો. પિંજર બાય અમૃતા પ્રીતમ, તો આ બધી નોવેલ છે પાર્ટીશન બેઝ છે. એ બતાવે છે પાવર ટ્રાન્સફર થયો તો એમાં પણ આપણને સ્ટ્રગલ થઈ. બીજી વસ્તુ તમારી જોડે જે છે પોસ્ટ કોલોનિયલ લિટરેચર જે છે એની પર આપણે ચર્ચા કર્યા હતા. અર્લીયર યુ હેવ પોસ્ટ, દેન દેર ઇઝ હાઇપન ને પછી કોલોનિયલિઝમ, એન્ડ in modern time you have post colonialism directly, post colonialism without hyphen. Earlier there was a difference between these two terms, but nowadays there is no difference. When you are saying post colonialism using hyphen or without hyphen, it means same, મતલબ કોઈ ફરક હવે નથી. બીજી વસ્તુ જે છે કઈ કઈ કી ટેક્સ છે ને કયા કયા કી આઈડિયાઝ છે. તો સૌથી વધારે ફેમસ આઈડિયા તમારી જોડે જે છે પ્રોબ્લેમ છે કોલોનિયલિઝમ પછી પોસ્ટ કોલોનિયલિઝમમાં
એક આઈડિયા છે ડાયસ્પોરાનો. ડાયસ્પોરા ઇટ મીન્સ ડાયસ્પોરા જે છે ગ્રીક વર્ડ છે જેનો મતલબ થાય છે ટુ ડિસ્પેર્ડ ઓર ટુ સ્કેટર્ડ. તો શરૂઆતના સમયમાં જે છે માઇગ્રેશન જે થયેલા છે એ ફોર્સફુલી માઇગ્રેશન થયેલા છે. સો સમટાઈમ્સ વોટ હેપન્સ જે છે પીપલ આર ઇન સર્ચ ઓફ જોબ એન્ડ દેટ ઇઝ વાય દે હેડ migrated to other countries. Earlier this was the case. હવે તો આપણે જે છે જોઈએ છે કે દરેક વ્યક્તિ છે ઇન્ડિયાના કોન્ટેક્સમાં એ બીજી કન્ટ્રીમાં જાતે જવા માંગે છે ઇન ઓર્ડર ટુ ગેટ અ સિક્યોર લાઈફ, બેટર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ જે છે એ મેળવવા માટે. તો ડાયસ્પોરા જે છે પહેલાના સમયમાં વધારે ફેમસ શબ્દ હતો, જેમાં ફોર્સફુલી માઇગ્રેશન થતું હતું તો તમને ઘરની જે છે યાદ આવે. તમે જે છે કોઈ બીજા કલ્ચરમાં સેટ થાઓ, કોઈ બીજા નેશનમાં સેટ થઈ જાઓ, જેથી કરીને શું છે યુ મિસ યોર કલ્ચર, યુ મિસ યોર નેશન. તો આ જે છે મેમરીઝ જે જોડાયેલી હોય તમારી, એ બધી મેમરીઝ છે એ તમે મિસ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ અર્લિયર યુપી બિહાર જે છે તમારી જોડે ઓસ્ટ્રેલિયાની જોડે કન્ટ્રી છે ફીજી. તો ફીજી ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી અ નેશન વિચ ઇઝ completely dominated by the Indians. તો એ સમયે એ રીતે કહીને લોકોને લઈ જવામાં આવતા હતા કે તમને જે છે જોબ મળશે, સારું જે છે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે, અને અહીંયાથી એક કે બે દિવસનું અંતર હશે દરિયાઈ મુસાફરી દરમિયાન, જેથી કરીને તમે ફરીથી પાછા આવવું હોય તો આપી શકો છો. બટ વન્સ દે ચૂઝ ધીસ ઓપ્શન, એના પછી તમારી જોડે જે છે પ્રોબ્લેમ એ થયો કે દે રિયલાઇઝ દેટ કે ભાઈ આ જગ્યા તો દૂર છે, એ વખતે ફક્ત દરિયાઈ રસ્તો જ હતો મુસાફરી માટે. તો પછી એ લોકો ત્યાં જ સેટલ થયા, એમની જે બીજી પેઢી છે એ ત્યાં જ જન્મી, અને આ રીતે તમારી જોડે જે છે એક આખી કમ્યુનિટીઝ બની ગઈ. તો તમારી જોડે આ રીતે જે છે કમ્યુનિટીઝ બને છે તો ઓફકોર્સ દે વિલ મિસ their culture, they will particularly face this problem, what is their identity. તો આ જે છે પ્રશ્નો ડાયસ્પોરિક લિટરેચરમાં ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. તમારી જોડે ફેમસ એક્ઝામ્પલ છે ઝુમ્પા લહેરીની બુક છે ધ નેમસેક, જેમાં ગાંગુલી ફેમિલી છે એ ગાંગુલી જે હીરો છે that is particularly settled in America, but his wife is from Calcutta, and now after marriage they have settled in America. But the lady is not comfortable in America because she is missing her homeland, and she is missing the culture and the memories related to her homeland. તો એક પોસ્ટ કોલોનિયલ અથવા તો કોલોનિયલિઝમમાં એક ડાયસ્પોરિક લિટરેચર મહત્વનું છે. એના સિવાય તમારી જોડે કી આઈડિયા બીજો છે દેટ ઇઝ નિયો કોલોનિયલિઝમ. નિયો કોલોનિયલિઝમ મીન્સ what happens, we are independent, we got independence in 1947, but our mind is still influenced by colonial power. For example, તમારી જોડે જે છે અમેરિકા ઇઝ અ સુપર નેશન. તમે કોઈ દુકાને જાઓ છો અને કપડાની ખરીદી ધારો કે કરો છો, કપડાની ખરીદી કરતી વખતે તમને એમ કહેશે કે ભાઈ આ લિવાઇસની બ્રિટનની બ્રાન્ચ છે, પીટર ઇંગ્લેન્ડ છે, કે પછી તમને કહેશે આ જે છે એ અમેરિકાની બ્રાન્ડ છે, ધીસ ઇઝ જર્મન ઇમ્પોર્ટેડ. ઘડિયાળ ખરીદવા જાઓ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડની ઘડિયાળ છે, સ્વિસ વોચ. તો આપણે જે છે એવું માનીએ છીએ કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટ છે સારી હશે અને બેસ્ટ હશે. જેમ કે તમારી જોડે અમુક નેશન છે, જેમ કે તમે કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અથવા તો ઇલેક્ટ્રિક વસ્તુ જે છે લેવા જાઓ છો, તો તમને એવું કહેવામાં આવે કે ધીસ ઇઝ મેડ ઇન જાપાન, then you particularly trust
કે જાપાન જે છે એમાં બનેલું છે તો સારી જ વસ્તુ હશે. સો that shows that our mind is still colonized. That is known as neo-colonialism. આપણે આઝાદી મેળવી લીધી છે છતાં પણ આપણને એવું લાગે છે કે બ્રિટન અથવા તો જે છે અમેરિકા એ જે છે આપણા કરતા ડેવલપ નેશન છે એન્ડ દેટ ઇઝ ટ્રુ ઓલ્સો. આપણી જોડે જે છે જેમ કે અત્યારે સૌથી લેટેસ્ટમાં iPhone 17 જે છે એ ટ્રેન્ડમાં છે, દેટ ઇઝ અ અમેરિકન બ્રાન્ડ. તો દેટ શોઝ કે એક તમારી જોડે સ્ટેટસ છે, પર્સનાલિટી છે, બતાવે છે. એન્ડ વી ડોન્ટ જે છે આઈફોન જે છે એટલા માટે નથી ખરીદતા કે સ્ટેટસ હોય કે એના માટે, બટ જે છે તમને એક ક્વોલિટી જે છે એ પણ મળી રહે છે. તો દેટ ઇઝ એન આઈડિયા વિચ ઇઝ નોન એઝ નિયો કોલોનિયલિઝમ. હવે પોસ્ટ કોલોનિયલ થિંકરની આપણે વાત કરીએ તો સૌથી મહત્વનું નામ છે એડવર્ડ સઈદ. એમની બુક છે ઓરિએન્ટાલિઝમ વિચ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1978. So many times the name of the text and the publication year is asked in the exam, NEET exam. Orientalism is a text which is considered as the source book of post-colonial theory. એના સિવાય અર્લિયર રાઇટર્સ છે એમાં તમારી જોડે જે ટેક્સ્ટ છે એમાં ફ્રેન્સ ફેનોન જે છે who is one of the African writer who is famous for his two books. One is The Wretched of the Earth, 1961. Again, asked in exam, NET and GSET also. Another famous book that is Black Skin, White Mask, generally sometimes known as BSWS, Black Skin, White Skin. Sorry, મેં તમને white mask કીધું, black skin, white skin. So BSWS, that is short name of this text. His teacher M. Caesar is also one of the important critic and theorist in this theory called post-colonialism, who wrote a book called Discourse on Colonialism, written in 1952. And in fact, M. Caesar is the first writer, or you can say first critic, who read this text called The Tempest to Frantz Fanon from a post-colonial angle. જે ટેમ્પેસ્ટનું પોસ્ટ કોલોનિયલ એંગલથી જે સ્ટડી કોઈએ પહેલી વખતે કર્યું હોય તો એ છે એમ સીઝરે કર્યું છે. અગેન ઇમ્પોર્ટન્ટ નેમ વિચ ઇઝ આસ્ક ઇન એક્ઝામ. એના સિવાય તમારી જોડે જે છે બીજી મહત્વની વસ્તુ જે છે કે એડવર્ડ સઈદની ઓરિએન્ટાલિઝમ, વેર યુ હેવ ઓરિએન્ટ એન્ડ ઓક્સિડન્ટ. ઓક્સિડન્ટ અને ઓરિયન્ટ બંને જે છે એ લેટિન વર્ડ છે. એક ઓરિયન્ટનો મતલબ થાય છે ઈસ્ટ, ઓક્સિડન્ટનો મતલબ થાય છે વેસ્ટ. So in this text he shows that east is passive, west is active. West is powerful and east does not have any kind of power. Another thing is that east is inferior, west is superior. વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ જે છે એ ડિસાઇડ કરે છે કે બીજી કન્ટ્રી શું કરવું. જેમ કે યુ હેવ World War I and World War II. In World War I, most of the countries who involved in World War I were European countries. તો યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ છે એ ખાલી આમાં એક્ટિવ હતી છતાં પણ આને શું કહેવામાં આવ્યું છે? વર્લ્ડ વોર. Of course, in World War II, you have India and America, Japan, they are involved. But still, it is known as World War II. Again, in World War II જે છે એમાં પણ ફોકસ તો કોણ છે? યુરોપિયન કન્ટ્રીઝ જ છે. સો દેટ શોઝ કે વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ છે જેને આ આઈડિયાને યુરોસેન્ટ્રિસિઝમ કહેવામાં આવે છે.
યુરોપ છે એ વર્લ્ડનું સેન્ટર છે. નાવ જે છે કે તમારી જોડે EU કરીને એક આખું સંગઠન હતું, જે હવે અલગ, મતલબ એમાંથી બ્રિટન અલગ થઈ ગયું છે EUમાંથી, જેને આપણે બ્રેક્ઝિટ કીધું છે. અને યુ નો દેટ આફ્ટર World War II બ્રિટન જે છે doesn't remain as a superpower. That is replaced, the nation is replaced by America. તો અત્યારે જે છે અમેરિકા જે છે ડિસાઈડ કરે છે કે ઇઝરાયલ કે ગાઝા જે છે એની વચ્ચે યુદ્ધ થશે કે નહીં. જેમ કે અત્યારે ઇન્ડિયા પાકિસ્તાન વચ્ચે યુદ્ધ હતું તો સીઝ ફાયર કે ટ્રમ્પે ના કહેવાથી રોકવામાં આવ્યું. પછી છે તમારી જોડે યુક્રેન અને રશિયા વચ્ચે મીડિયેટર તરીકે કામ કોણ કરી રહ્યું છે? અમેરિકા. દરેક જે સંસ્થા જે છે એના હેડક્વાર્ટર્સ છે તમે અમેરિકામાં જોશો, UN છે કે પછી બીજી બધી મહત્વની જે કંપનીઓ છે એ કંપનીઓ જે છે તમને જોવા મળશે. ફેસબુક, ગૂગલ, આ બધી કંપનીઓ છે એના સેન્ટર જે છે એ અમેરિકામાં છે. So earlier you have this idea Eurocentrism, that is one of the famous idea in this theory called post-colonialism. આના સિવાય તમારી જોડે જે છે ઓરિયન્ટલિઝમ અને ઓક્સિડન્ટલિઝમ, તેમાં તમારી જોડે ટેક્સમાં જોવા જોઈએ તો જેન ઓસ્ટનની અમે નોવેલ છે મેન્સફિલ્ડ પાર્ક, which is mentioned by Said in his text repeatedly, where he analyzes this text from Orientalist point of view. Then he talked about some of the plays of William Shakespeare. You have Othello, then The Merchant of Venice, Tempest, Antony and Cleopatra, Titus Andronicus. These are the famous plays which are studied from Orientalist angle. Another thing is that Antony and Cleopatra, તમે ખાલી એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું છું જે તમે જનરલી આઈડિયા છે એનો, કે એન્ટની જે છે જ્યાં સુધી રોમમાં છે ત્યાં સુધી હી ઇઝ અ હીરો, બટ વન્સ he started to live in Egypt and having an affair with Queen of Egypt, Cleopatra, then he becomes a problem for Octavius Caesar. તમારી જોડે એનોબાર્બસને પૂછવામાં આવે છે કે ભાઈ એ લોકો શું કરે છે એન્ટની અને ક્લિયોપેટ્રા આખો દિવસ, તો એ રિપોર્ટ આપતા કહે છે કે ભાઈ તે આર જે છે એન્જોયિંગ ધ હોલ ડે ઇન મેરી મેકિંગ, મસ્તી મજાક કરે છે, જે છે થાળ ભરીને જે છે એ લોકો ખાય છે, ડ્રિંક કરે છે, એન્ડ દેન દે હેવ અ લોટ ઓફ સેક્સ. આ જે છે તમારી જોડે વારંવાર જે છે આ ટેક્સમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. તો ઈસ્ટ છે એને ઇન્ફિરિયર બતાવવામાં આવ્યું છે. East is a symbol of, you can say, beauty. On the other side, Rome છે that is a symbol of duty. પછી તમારી જોડે વેસ્ટ છે ત્યાં નિયમો, લોસ છે, ડ્યુટી પર જે છે ધ્યાન આપવામાં આવે છે, અને ઈસ્ટ છે એમાં કોઈ પણ પ્રકારના લોસ કે કશું નથી એ જોવામાં આવે. ઓથેલો તમે મૂળ છે કેરેક્ટર જે છે એનું ઓરિયન્ટાલિસ્ટ એંગલથી સ્ટડી કરો તો તમારી જોડે આવે છે કે ભાઈ ઓથેલો જે છે એને દરેક કેરેક્ટર મૂર, પછી છે બ્લેક મૂર, ઘણી વખતે પ્રાણીઓના નામથી જે છે ઓળખવામાં આવે છે. ફક્ત ડેસ્ટિમોના કેરેક્ટર જે છે she calls him by his name Othello. So he is a valiant hero, but at the end of the play જે છે તમારી જોડે એ વિલન તરીકે ચિતરવામાં આવે છે. And one of the surprising thing is that villain is not punished. યાગો છે એને કોઈ પણ પ્રકારની પનિશમેન્ટ નથી મળતી. મર્ચન્ટ ઓફ વેનિશ, માલ્લોનો પ્લે છે ધ જીવ ઓફ માલ્ટા, દેટ ઇઝ ઓલ્સો પર્ટિક્યુલરલી જે છે એ આ એંગલથી સ્ટડી કરી શકાય છે. એના સિવાય તમારી જોડે એક મહત્વનું નામ છે દેટ ઇઝ હોમી કે બાબા, who has given
important terms, hybridity. One of the important book is Location of Culture. Hybridity means what? Hybridity જે છે તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી શું છે કે તમે એક નેશનમાંથી બીજા નેશનમાં જાઓ છો તો તમે એ કલ્ચરને સ્વીકારવાનો પ્રયત્ન કરો છો અને સાથે સાથે તમે એવું માનો છો કે આપણું કલ્ચર છે એ ભૂલવું જોઈએ નહીં. જેમ કે તમારી જોડે મોડર્ન ટાઈમમાં તમે જોશો કે ઘણા લોકો જે છે વિલિંગલી બીજી કન્ટ્રીમાં સેટ થતા હોય છે. અમેરિકા ગુજરાતી છે તો જુઓ તો બ્રિટન, અમેરિકામાં, ઓસ્ટ્રેલિયામાં સૌથી વધારે સેટલ થતા હોય. એમને બાળકોને જે છે એ વચ્ચે વચ્ચે સ્વામિનારાયણ સ્કૂલ છે, પછી મંદિર છે, એના જે છે વિઝિટ કરાવશે. પછી એ લોકો પોતે આપણી જે છે ગુજરાતી કમ્યુનિટીઝ અથવા તો ઇન્ડિયન કમ્યુનિટીઝ જે છે એનું એક ગ્રુપ બનશે અને વચ્ચે વચ્ચે જે છે ફેસ્ટિવલ છે સેલિબ્રેટ કરવા માટે ભેગા થાય છે ઇન ઓર્ડર ટુ જે છે પોતાની રિયલ આઈડેન્ટિટી છે એ જાળવી રાખવા. બટ ઘણી વખતે કેસ કેવો બને છે કે બે પેઢી ત્રણ પેઢી ત્યાં જે છે જન્મી હોય, ત્રીજી પેઢી છતાં પણ they are known as a foreigners in a foreign countries. And the irony is that in our country, in India also, we will call them foreigners. So question is about identity crisis. What is their identity? Whether they are Indian, whether they are British citizen, or whether they are American. તમે જોશો કે ઘણી વખતે જે છે એક્સેન્ટ છે તમે એ શીખી ગયા હોય અમેરિકન બ્રિટિશ એક્સેન્ટ બાળકો છે ઓબ્વિયસલી છે કે પેઢી છે બીજી ત્રીજી પેઢી હોય એટલે ઓબ્વિયસલી છે કે એ એક્સેન્ટ શીખી જવાના. પછી કલરમાં પણ વ્હાઈટ હોય છતાં પણ જે છે આઈડેન્ટિટી જે છે ક્રાઇસિસ એમના માટે પ્રોબ્લેમ બની રહે છે. યુ હેવ ફેમસ ટેક્સ નેમસેક જેમાં નિકોલાઈ ગોગલ જે છે એ ઇઝ ફેસિંગ ધી આઈડેન્ટિટી ક્રાઇસિસ. નિખિલ નામ હોય છે એને બદલી અને પછી ગૂગલ કરી દે છે. તો આ જે છે પર્ટિક્યુલરલી પ્રશ્નો જે છે આ હાઇબ્રિડિટીનો પ્રશ્ન જે છે જેમાં તમે બીજું કલ્ચર જે છે એને એડપ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરો છો, સાથે સાથે તમે તમારું કલ્ચર પણ ભૂલવા નથી માંગતા. તો એક હાઇબ્રિડ જે છે સ્થિતિ થાય છે વચ્ચેની સ્થિતિ. યુ આર નોટ ફોલોઈંગ ધી વેસ્ટર્ન કલ્ચર કમ્પ્લીટલી એન્ડ યુ આર નોટ ફોલોઈંગ your culture completely. So this is a situation which is known as hybridity. બીજો એક કોન્સેપ્ટ છે હોમી કે બાબાએ આપેલો છે મિમિક્રી. મિમિક્રી જે છે તમારી જોડે one of the important texts that is the Mimic Ben by P.S. Naipaul. હવે મિમિક્રીમાં શું છે પર્ટિક્યુલરલી કે તમે જે છે વસ્તુ નથી એ જે વસ્તુ છે એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરશો, ઇમિટેટ કરશો. જેમ કે તમારી જોડે મિમિક મેનમાં રાલ્ફ કેરેક્ટર છે એ બ્રિટિશર્સ છે એની ઇમિટેશન કરે છે. તમે એમની જેવી કપડાની સ્ટાઇલ છે એ કપડાની સ્ટાઇલ છે એ કરશો, હેરસ્ટાઇલ છે એને ફોલો કરશો, ફૂડ હેબિટ્સ છે એ તમે ચેન્જ કરશો. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એને મિમિક્રી કહેવામાં આવે છે. That is a famous term coined by હોમી કે બાબા. આના સિવાય તમારી જોડે કેન ધી સબલ્ટન સ્પીક ગાયત્રી ચક્રવર્તી સ્પિવાક છે જેમનું ફેમિનિઝમમાં પણ આ ટેક્સ ગણાય છે. પછી દલિત લિટરેચરમાં પણ આને તમે ટેક્સમાં ગણી શકો છો. ધેન ઇન ધીસ પોસ્ટ કોલોનિયલ થિયરી છે એમાં પણ સૌથી વધારે મહત્વની ટેક્સ છે. In fact, she was the first who said about Edward Said that Orientalism is the source book of post-colonial theory. પછી તમારી જોડે બીજા મહત્વના રાઇટર જે છે એમાં એડવર્ડ સોજા છે. પછી તમે કહી શકો કે જે પોસ્ટ કોલોનિયલ ટેક્સ છે અથવા તો પોસ્ટ કોલોનિયલ રાઇટર્સમાં
V.S. Naipaul is one of the important names who got a Nobel Prize in 2001. Uh, he got a Booker Prize for a Free State, which was published in 1971. You have Salman Rushdie, A Midnight Children, one of the famous texts. Then you have Michael Odance, one of the Sri Lankan writer, born in Sri Lanka, living in Canada, uh, whose book, The English Patient, got a Booker Prize. And this is a book which is repeatedly asked in NET and GSET exam. એના સિવાય તમારી જોડે જે છે ઝુમ્પા લહેરીનું ધ નેમસેક ધ ફેમસ ટેક્સ, પછી જે છે ઇનહેરિટન્સ ઓફ લોસ કિરણ દેસાઈ અનધર ફેમસ ટેક્સ, ટોની મોરિસન Beloved, one of the famous ટેક્સ, Frantz Fanon, as I've told you, the Wretched of the Earth, અને બીજી જે છે બ્લેક સ્કિન વ્હાઇટ સ્કિન. સહિત જે છે એમની ઘણી બધી ટેક્સ છે. ઇનફેક્ટ ઓરિએન્ટલિઝમ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ અ ટ્રિયોલોજી, culture and imperialism, another text which is repeatedly asked in NET exam. The question of Palestine, another famous book. તો આ બધા જે છે રાઇટર પોસ્ટ કોલોનિયલ થિયરીમાં મહત્વના છે. મિમિક્રી, હાઇબ્રિડિટી, ઓરિએન્ટલિઝમ આખી થિયરી પણ છે અને દેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પોસ્ટ કોલોનિયલ થિયરી. અને ઓરિએન્ટલિઝમ નામથી બુક પણ આખી એ જે છે થિયરી પર આખી બુક છે સહિતની. તો આ બધા રાઇટર જે છે these are the important writers. In fact, I have noted down some of the important texts also, but as I've told you, I am not finding this particularly. I am not able to find the desktop icons જે છે એ બતાવતા નથી, બટ આઈ વિલ શેર જે છે અત્યારે તમને હું શેર કરું છું વોટ્સઅપ ઉપર, જેમાં પર્ટિક્યુલરલી ગઈકાલની થિયરી, ફેમિનિસ્ટ થિયરી, એના સિવાય દલિત લિટરેચર અને પોસ્ટ કોલોનિયલ થિયરી જે છે એની આપણે તમને શેર કરી દઉં છું પીડીએફ. તો એમાંથી જે મહત્વની ટેક્સ છે એ મેં નોંધેલી છે, એટલે તમારે એ ટેક્સના ડીપમાં જવાની જરૂર નથી. જે આઈડિયાઝ છે દેટ ઇઝ ઓલરેડી ડિસ્કસ બાય મી. હાઇબ્રિડિટી છે, ઓરિએન્ટલિઝમ છે, મિમિક્રી છે, પછી તમારી જોડે યુરોસેન્ટ્રિઝમ છે, આઈડેન્ટિટી ક્રાઇસિસ છે. આ બધા જે છે પ્રશ્નો પોસ્ટ કોલોનિયલિઝમ છે. ડાયસ્પોરા જે છે અલગ થિયરી છે, બટ આઈ હેવ ઇન્ક્લુડેડ ધીસ ઇન ધીસ થિયરી કોલ્ડ પોસ્ટ કોલોનિયલિઝમ. બરાબર. અને જનરલી પોસ્ટ કોલોનિયલ ટેક્સ છે એમાં તમારી જોડે મહત્વના રાઇટર્સ છે, એમાં આફ્રિકન રાઇટર્સ છે જે રિપીટેડલી આસ્ક ઇન નેટ એક્ઝામ. વર્લ્ડ લિટરેચરને જનરલી હવે ઇગ્નોર કરવામાં આવે છે, બટ આફ્રિકન રાઇટર્સ લાઇક ચિનુઆ એચેબે, જેએમ કોઝી, જેમની બુક છે ડિસગ્રેસ, જેનું બુકર પ્રાઇઝ મળેલું છે. થિંગ્સ ફોલ અપાર્ટ 1958માં આવેલી છે, જોડકામાં પૂછાઈ ચૂકેલું છે. પછી these are the writers who are talking about the positive side and negative side of colonialism. જેમ કે તમારી જોડે સલમાન રુશ્દી જે છે તો મિડનાઇટ ચિલ્ડ્રન જે છે, વેર પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ડિયા ગોટ અ ફ્રીડમ ઇન 1947, ત્યારથી જે છે એ ચાલુ થાય છે અને એક હોપ સાથે જે છે નોવેલ પૂરી થાય છે કે ભાઈ કંઈક સારું થશે ફ્યુચરમાં ઇન્ડિયા. તો આ બધી જે છે પ્રશ્નો જે છે પોસ્ટ કોલોનિયલ બુકમાં ઉઠાવવામાં આવેલા છે. એક તો આઈડેન્ટિટી ક્રાઇસિસ, દેટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ ઇન ડાયસ્પોરિક ટેક્સ એન્ડ કોલોનિયલ ટેક્સ. દેન મિમિક્રી છે, હાઇબ્રિડિટી છે, એ પ્રોબ્લેમ હોય છે. શું થાય છે, ઘણી વખતે ઇન્ડિયન્સ છે બીજી કન્ટ્રીમાં સેટલ થાય છે, બટ ઇન્ડિયન્સ આર જનરલી બ્રાઉન ઇન કલર, તો સ્કિન કલર જે છે એક પ્રોબ્લેમ બને છે.
તો રેસિઝમ જે છે એ સૌથી મહત્વનો ઇસ્યુ જે છે, જે રીતે આપણે કાસ્ટિઝમનો જે છે પ્રશ્ન સૌથી મોટો છે, તો ત્યાં જે છે વ્હાઈટ અને બ્લેક, those who are particularly citizens જે અમેરિકા અથવા તો બ્રિટિશ જે છે એ ત્યાંના સિટીઝન હશે તો તે આર નોન એઝ વ્હાઇટ પીપલ. તો એક રેસિઝમ છે એ પ્રશ્ન વારંવાર તમને જોવા મળે છે. તો રેસિઝમ જે છે એ પણ થિયરી, દેટ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ પોસ્ટ કોલોનિયલ થિયરી. બીજું છે તમારી જોડે આમાં જે પ્રશ્નો ઊભા થાય છે કે તમે જુઓ છો કે ગઈકાલે આપણે ફેમિનિસ્ટ થિયરીની વાત કરી હતી, તો બ્લેક ફેમિનિઝમ છે જેમાં યુ હેવ ટુ પર્ટિક્યુલરલી આફ્ટર ધી રિવોલ્ટ ઓફ બ્લેક ફેમિનિસ્ટ જે છે એના પછી ફેર એન્ડ લવલીએ જે છે પોતાનું નામ ચેન્જ કર્યું ગ્લો એન્ડ લવલી, અને એની જે છે પ્રોડક્ટ પર અસર થઈ છે વેચાણ ઉપર. તો તમે જ્યારે જે છે ઘણી કન્ટ્રીમાં સેટલ થાવ છો, હવે તો શું છે કે ઇન્ડિયન ડાયસ્પોરા એટલો બધો મોટો છે કે તમે કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જશો તો તમને ઇન્ડિયન છે એ દરેક શેરીમાં અથવા તો ગલી ગલીએ જે છે મળશે. બટ અર્લિયર વોટ હેપન્સ કે તમે ત્યાં જે છે કોઈ ઇન્ડિયન જે છે એ મળશે તો એ વખતે એમ નહીં કરે કે ભાઈ આ કાસ્ટ કોણ છે, એ એમ જ માનશે કે ધીસ ઇઝ ઇન્ડિયન. એ વખતે પ્રશ્ન એ નહીં થાય કે ગુજરાતી છે કે સાઉથ ઇન્ડિયન છે કે વેસ્ટ બેંગાલી છે કે યુપીનો છે. એ વખતે શું છે વી વિલ બીકમ ઇન્ડિયન. પણ પ્રશ્ન જે છે જે સાયકોલોજીકલ પ્રોબ્લેમ અથવા તો જે કહી શકાય કે સાયકોલોજીકલી એનાલિસિસ કરવામાં આવે તો ઘણી વખતે જે છે વ્હાઈટ પીપલની સામે તમે હોય અને તમારું ગ્રુપ છે એ હોય તો દે મેક ફન ઓફ યુ. ઘણી વખતે જે છે એ લોકો તમારી પર હસતા ના હોય અને બીજી કોઈ વાત ઉપર હસતા હશે, બટ યુ વિલ ફીલ કે આ જે છે તમારા ઉપર કોમેન્ટ થઈ રહી છે અથવા તમારા ઉપર હસી રહ્યા છે. પછી ઘણી વખત તમે ચાલતા હશો તો ત્યારે તમને એવું લાગશે કે કોઈ તમારો પીછો કરી રહ્યો છે. જનરલી કોઈ પીછો કરતો ના હોય છતાં બટ વારંવાર તમે જે છે પાછળ જોતા હશો. દેટ ઇઝ અ સાયકોલોજીકલ ઇમ્પેક્ટ વિથ ડાયસ્પોરિક લિટરેચર એઝ વેલ એઝ ધી પ્રોબ્લેમ ઓફ રેસિઝમ. તો પોસ્ટ કોલોનિયલમાં એક આ રેસિઝમ છે એની સાયકોલોજી પર શું અસર થાય છે એ પણ તમારી જોડે સ્ટડી કરવામાં આવે છે. યુ હેવ વન રાઇટર, યસ, રાલ્ફ એમર્સન who wrote a book called The Invisible Man. અને એમાં જે છે તમારી જોડે માર્ક્સિસ્ટ એંગલથી સ્ટડી કરવામાં આવી છે. તો એક આફ્રિકન બોય છે અને અમેરિકન જે છે વ્હાઈટ બોયઝનું ગ્રુપ છે એ શું કરે છે કે આફ્રિકન જે બોયઝ છે એની સામે કોઈન ઉછાળે છે, અને કોઈન ઉછળે અને નીચે પડે એના માટે આફ્રિકન બોયઝ છે એ મારામારી કરે છે. સો દેટ ઇઝ હાઉ યુ કેન સે આ પોસ્ટ કોલોનિયલ થિયરીમાં તમે માર્ક્સિઝમ છે એ એડ કરી શકો છો, રેસિઝમ છે, ડાયસ્પોરિક એલિમેન્ટ્સ છે એ એડ કરી શકો છો. So I hope that you have understood these two theories, the literature and બીજું છે post-colonial literature. If you have any question, then you can ask me. Do you have any question? Any doubt or regarding any term or any idea like hybridity, mimicry? Then you can ask. Okay, so I'm sharing the material of feminist theory, then the literature, and then post-colonial literature. We will meet tomorrow, I think at 9 probably or 8, I'm not sure. કાલે મળીશું, પછી જે છે સોમવારે રજા રહેશે, મંગળવારે મળીશું, પછી છે બુધવારે ફરીથી આપણે રજા આપીશું, and then we will be regular
જે છે ટ્રેક ઉપર આવી જઈશું. ટુમોરો વી વિલ ડિસ્કસ અનધર થિયરી, સાયકો એનાલિસિસ અથવા તો સાયકો એનાલિટિકલ થિયરી, જેમાં તમારી જોડે અમુક આઈડિયાઝ છે ફેમસ છે. થિયરીના સંદર્ભમાં તમને જે છે જનરલી ટેક્સ જે છે એના નામ, પબ્લિકેશન યર, કી આઈડિયાઝ છે એ પૂછાય છે. એટલે જીસેટમાં તો તમને સિમ્પલી જસ્ટ રિમેમ્બર ધી ટાઇટલ, કી આઈડિયા ઓફ અ ટેક્સ અને પબ્લિકેશન યર યાદ રહે તો ઓકે, ના રહે તો કોઈ વાંધો નથી. નીટમાં છે તમને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઘણી વખતે પૂછી શકે છે, જેમ કે હાઇબ્રિડિટી મીન્સ વોટ, કે તમને આખું સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું હોય, સ્ટેટમેન્ટમાં જે છે એ પછી કહેશે કે ભાઈ this is a reference to the idea of Omike Baba, what is the meaning of this idea, અથવા તો what will you call this situation, કે કોઈ એક વ્યક્તિ જે છે એ શું કરશે, કલ્ચર જે છે પોતાનું પણ ભૂલવા નથી માંગતો, સામે બીજું કલ્ચર છે એ પણ એડોપ્ટ કરે છે, 50-50 સિચ્યુએશન છે. તો આવા પ્રશ્નો જે છે નેટમાં તમને જોવા મળે. એન્ડ ગેટમાં જે છે તમારી જોડે આ થિયરી જે છે એમાં દલિત લિટરેચર અને પોસ્ટ કોલોનિયલ થિયરી આખો સેપરેટ ભાગ આપેલો છે સિલેબસમાં. જનરલી દે આસ્ક સો મેની ક્વેશ્ચન્સ ફ્રોમ ધીસ ફિલ્ડ. બરાબર, તો આ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. મટીરિયલ તમને શેર કરું છું, તમે એની પર સ્ટડી કરજો અને એના પછી તમારે કોઈ પ્રશ્ન રહેતો હોય તો યુ કેન રેઝ યોર ડાઉટ ઇન ટુમોરોઝ લેક્ચર. Okay, so we will meet tomorrow. I will share the time around 7, જે છે ટાઈમ તમને મોકલી આપીશ. Okay, good night to all. Thank you.